कि द्वारका থেকে वृंदावन में আসা वृंदावन में जाने महाप्रभु तो स्वयं राधा भाव भावित राधा भाव दुटी सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम राधा भाव और अंगकांति चैतन्य महाप्रभु राधा भाव अंगकांति নিয়ে সে কৃষ্ণ নিয়ে राधा भाव अंगकांति নিয়ে আসেন আর সে राधा भाव आस्वादन कृष्ण के बोलते कृष्ण सामने रथयात्रा सामने नृत्य होते नित्यानंद प्रभु अमृताचार्य बक्रेश्वर हरिदास ठाकुर श्रीवास बड़े बड़े महापुरुष भक्त सवाई बड़े बड़े कीर्तनिया प्रत्येक सात टोली करे प्रत्येक में दूसरी मृदंग कीर्तनिया सब जम का करताल और तुमूल ध्वनि रथे सामने चार दूसरा के हुए पाछे एकदम सात टोली करे कीर्तनियार परिश्रम जाने को रहा है कीर्तनियार परिश्रम जाने को रहा है कीर्तन की परिश्रम महापुरुष जाने कारण महापुरुष सारा ये ভালো ভালো লকড়া বেশি হয়েছে ওদের সার ভালো ভালো এদের তো আমাকে তো লকড়া বেরিয়ে এদের ভালো ভালো মিষ্টি দেয় তো সেই জগন্নাথের রথযাত্রা যখন কি যে ভোগ লাগে কত সুন্দর বর্ণনা করেছে তো তীর্থ খালি মিষ্টি বর্ণনা महाप्रभु कीर्तन आरंभ तुमूल एक संगे सकल ग्रुपेर मध्य एक संगे सबाई देखते जाने महाप्रभु सब संप्रदाय सात संप्रदाय में सात टोली का तो सात ग्रुप करे रथयात्रा सामने कीर्तन करते और फिर देते कि राजा की कृपा कर लेना राजा गजपति महाराज प्रताप रुद्र शिव विचार हमारे एखाने আছে सब जगह रिक्शा दे जो एकदम दयानंद बोलते कारण भट्टाचार्य तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की पावे तुम्हें जे राजा हुए तुम्हें जे जगन्नाथ के सामने तुम झाड़ू लगाओ उत्तम भैया करे अधम सेवा न नीच सेवा हर साधारण सेवा जगन्नाथ के सामने बड़े बड़े राजा महाराज भगवान के सामने की झाड़ू लगाए तो राजा एकदम सेवा देखे महाप्रभु प्रसन्न से डायरेक्ट सेवा दिखते इससे समय महाप्रभु राजा को कृपा करे देखा देखते पानी कर महाप्रभु ठीक रामानंद आज सारों भट्टाचार्य तुम्हारे को कृपा से उससे तो महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा सामने नृत्य करे नीचे के भाव कुछ श्लोक बोले महाप्रभु के श्लोक तो नृत्य करते श्लोक बोलছে जय 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 भक्तवाजन भाव लेते गदगद गदगद हो नृत्य करते तुम नृत्य हुआ राजा नीचे नृत्य होते प्रत्येक संप्रदाय नृत्य होते राजा वो सेनापति तो राजा सेनापति पांडा ऊपर हाथ लगाते हैं महाप्रभु नृत्य करते तो देखते पांडा ऊपर हाथ सेनापति और हमारे श्रीवास को देखते नारायण होता सेव देखते तो राजा सामने आसे वो कि जाने राजा दिव्या वो तो सामने वो राजा सामने आसे तो महाप्रभु नृत्य देखते ताले तो सेनापति तो राजा नारायण होते खाद्य साइड करे तখন वो महाप्रभु नृत्य देखते महाप्रभु नाचते राजा पीछे दिखे नृत्य देखते सेनापति देखते राजा नारायण होते तो सेनापति नीचे श्रीवास को देखते साइड विचार साइड और श्रीवास को बार एक ध्यान के एक छापर दी तो जाने नहीं सेनापति सेनापति और राजा देखते हैं सेनापति तो देखेंगे ऊपर राजा और जाने से लेके महाप्रभु परिकर तुम्हारे कृपा होती तुम बड़े भाग्यवान राजा तो बुझेगी कि सत्य महाप्रभु के साधन ना स्वयं भगवान कृष्ण जब देखते कि महाप्रभु जो नृत्य अब से नृत्य मध्य किसी श्लोक उच्चारण नहीं ही श्लोक उच्चारण से श्लोक मध्ये खूप अर्थ गंभीर अर्थ श्लोके मध्ये साधारण श्लोक नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मणे देवाय ब्रह्मणि उपास्य ब्राह्मणि भगवान ब्राह्मणि भगवान बोले ब्राह्मण हमार उपास्य मन उपासना करे भगवान ब्राह्मण बोले चतुर्वर्णा श्रेष्ठ ब्राह्मण ठीक है ब्राह्मण का श्रेष्ठ नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय ब्रह्मण्य देव और गो ब्राह्मण
અને ગાભી আর ব্রাহ্মণ भगवान নিজে मेरे दिल पर सेवा करें तुला ब्राह्मण और स्वयं कृष्ण ही गुरु के बाद गो ब्राह्मण हिताय गुरु और ब्राह्मण हितकारी श्री कृष्ण नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय जगत के हितकारी भगवान जगत श्री जगन्नाथ जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय गोविंद माने गो गोपी गोवर्धन इंद्रिय सबाई के आनंद प्रदान करें गोविंदा आपकी बोलते हैं हमारे एक श्लोक महाप्रभु जगत असेल किती विशेष किती लिखन नाही महाप्रभु सब अनेक कविता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब ग्रंथाने लिखे थे महाप्रभु को ढूंढ लिए किंतु ये कुछ श्लोक महाप्रभु निजे निजे गुणगुण बोलते त्यामध्ये शिक्षास्पद 8 श्लोक बोलते महाप्रभु और महाप्रभु 8 बोलते कि हम ब्राह्मण न हम पुरो न चंद्रपति न वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी गृहपति न वनस्थो व्यतिर्वा किंतु प्रोदिन निखिल परमानंद पूर्णामृताभ्ये गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासान दास हम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं शूद्र नहीं ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ नहीं वानप्रस्थी नहीं सन्यासी नहीं ओके गोपी भर्तु पदकमलयो गोपी भर्ता कृष्ण का दासे दासे दास दास ये तो महाप्रभु निजे ब्राह्मण ब्राह्मण को ले जगन्नाथ से ब्राह्मण परिवार जन्म ब्राह्मण में नामी को और निजे संज्ञा भ्रष्ट करे ब्राह्मण सन्यासी न आता ठीक तो ये संसार असे लोक बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी किंतु वास्तविक रूपे আমরা কেউ নাই আমরা কে महाप्रभु আমাদের শিক্ষা দিতে महाप्रभु নিজেও ধরে কৃষ্ণ না ওখানে ও তো বলে আমরা ভগবান ও ভক্তের সেবা করে কিন্তু নিজে আমাদের জন্য কি পরিচয় দিতে আমরা কে আমাদের পরিচয় আমরা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বাঙালি গুজরাটি মারাঠি পাঞ্জাবি গুজরাটি স্ত্রী পুরুষ এটাই নাকি শরীর পাল্টে হলে আমাদের যদি শরীর পাল্টে যায় জীবাত্মা কি আছে সে তো বলি কি স্বরূপ আমরা স্ত্রী আমি পুরুষ ना ब्राह्मण क्षत्रिय ब्रह्मचारी सन्यासी के ना बंगाली गुजराती मराठी हिंदी के तो नहीं तुम्हारा जन्म तुम्हारा ठिकाने बंगाल के एवं जन्म होते तुम्हारे विदेश पाठक जन्म वो कहीं जन्म तुम्हारे स्त्री होते तुम्हारे पुरुष होते तुम्हारी स्त्री संगमन निजी परिचय की था शरीर परिचय हमारे परिचय तो महाप्रभु के लिए हमारे ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं शूद्र नहीं गृहस्थी नहीं वापस सन्यासी निजी सन्यासी निजे ब्राह्मण ब्राह्मण में कल पूरी स्वयं भगवान ठीक है हमारे जन हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हमारे किया আমরা জীব জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস আর দাস কিন্তু বলেছে সিম্পল রূপে দাস বলতে আর দাসের মধ্যে আর কি কত কতই আছে दास बोलते सकल दास माने ना माने सबका दास जे ना माने शिव दास माने नाम विद्या धर्म सब दास আমরা এখন সেই বুদ্ধি লোকের মধ্যে বলেছে গোপী ভক্তি করে আমাদের দাসটা সেটা वो द्वारका देशेर द्वार अलानी देवता नाम काचे है तो से बोले ना गोपी भट्टा के कृष्ण से नंदनंदन कृष्ण ब्रजनंदन कृष्ण श्री यशोदानंदन कृष्ण श्री कृष्ण गोपी भट्टू गोपी भट्टा पदकमलयोर तार चरण कमले दास दासानुदास हमारे जो शिक्षा আমরা সবার জগতে আসি সবটা আমার গোলক বৃন্দাবন থেকে স্বরূপে সবার গোলকে অবস্থিত বলা যায় না আমার স্বরূপটা সবার গোলক বৃন্দাবন এবার তোমার জগতে পুরো ভারতবর্ষে কি পুরো পৃথিবীতে কি পুরো ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে এরকম ছড়িয়ে দিয়েছে যাও তোমার ছিটকে দিয়েছে যেতে যেতে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু আবার তোমার কোথায় যেতে হবে বৃন্দাবন সকল গোলক বৃন্দাবন থেকে আসে এবার জগতে এদিকে ওদিকে পড়েছে সেই জন্য ভুলে গেছি আমরা কৃষ্ণ বলি সেই জীব अनादि भय हो अतएव माया काले गए संसार पड़े संसार बहुत वगैरह पड़ेছি আর আমার সংসারের মুখে হয়ে বাঙালি গুজরাটি মারাঠি হিন্দু স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এটা বলছে এটাতে কি মহাপুরুষ না আমরা এটা ভগবানের দাস দাসানু দাস জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস
हमारा कृष्ण नित्य दास এই টেম্পোরারি দাস স্বামী হয়েছে এখানে এই জগতে আছে, এটাও করতে না। তো মহাপ্রভু কি শ্লোক মহাবিপ্রের প্রতি আচেন দীপিকা আছে, আচেন দীপিকায় শ্লোক লিখেছে, ওখানে বলে যে প্রতিদিন সকালে আচেন করবার আগে এটা বলতে হয়, মানে কি भूत शुद्धि। हमारा ये संसारी मानी ना आनी है बंगाली गुजराती मराठी और ये सब स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैश्य इसका हमारा परिचय नहीं। हमारे भगवान नित्य दास 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 এটা আমার মুখ্য পরিচয়। महाप्रभु का रथ यात्रा सामने এটা শুরু করছে, রথ यात्रा सामने और गुरु भक्तिवेदांत नारायण जोशी महाराज उस श्लोक के ऊपर लिखित रथ यात्रा प्रसंग का काम मुझे लिखे गोपी भरतु पदकम में दास 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 अरे महाप्रभु सब वृंदावन कृष्ण थी ওখানে লিখে গোপী ভরতু পদকমলীয় দাস। গোপী ভরতু গোপী ভরতা কৃষ্ণ, আমরা কৃষ্ণের দাস 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 জীবের শুধু কৃষ্ণের নিত্য দাস। ওখানে গোপী ভক্ত রাজা नारायण कृष्ण महाराज बोले राधा भक्तो दास, हमारे जब राधा कहना ना महापुरुष सब रूप सनातन आदि सब और महापुरुष सब ये रूपानुग और राधा पक्षी सकल गुरुवर्ग राधा पक्षी राधा दासों में दास कृष्णदास के नहोती राधा दास राधा दासी यदि हो मान शीघ्र गोकुल का पक्षी तो कीर्तन जाए तो राधा भजन यदि मति नहीं गेला कृष्ण भजन तो आता नहीं गेला, कृष्ण भजन कैसे करो? कृष्ण तो बिना राधा कृष्ण आधा, बिना राधा कृष्ण आधा। यदि राधा नाच तो कृष्ण बेचारा रोते हो कीर्तन नाचे। तो बिना राधा पहले तो गोपी भरतु व्याख्या गोटे लिखी हमारा राधा गोपी भरतु ना राधा भरतु दास दासांग दास राधा राधा पक्षी आज यदि वृंदावन सख्य वात्सल्य मधु भाव त्यामध्ये यदि आपणारा ब्रजे यदि दास हो सखा हो माता पिता हो ताजे द्वारा सख्य वात्सल्य भाव यहाँ नहीं अधिकार वृंदावन के रासलीला को धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करते हैं। संपूर्ण कितना अंतिम लीला रासलीला, लीला चूड़ामणि रासलीला, रासलीला में धीरे धीरे अधिकार प्राप्ति करते शाम सख्य वात्सल्य भावे यहाँ नहीं का अधिकार। सख्य वात्सल्य द्वारा उसे रासलीला प्रवेश करते, सख्य अनुगत्य बिना यहाँ नहीं अधिकार। सख्य अनुगत्य बिना राधिका अनुगत्य बिना क्यों प्राप्त मध्ये रासलीला प्राप्त करते हैं। गोपी भक्त जगह कृष्णदास जाते जगह राधा भक्तु दास दास हाँ महाप्रभु की कृष्ण कृष्ण थोड़ी कृष्णदास नित्य कृष्णदास जन्म जाते ठीक है जन्म हाँ सकल से दास कौन सा दास दासमध्ये सत्य वात्सल्य मधु बेटा तो दास दास उसका टॉप कौन गोपी भर्तु दास गोपी भर्तु पद कमलयो चरण कमले दास दासां दास এটা হচ্ছে আমাদের পরিচয়। महाप्रभु श्लोक कि तो कृष्ण सामने उसी राधा तो राधा भावित महाप्रभु जगन्नाथ के सामने जगन्नाथ को चलो वृंदावन चलो वृंदावन। तो महाप्रभु ये कसं वृंदावन गेला कृष्ण जे वृंदावन छेड़े मथुरा से आगे की करे मथुरा से 11 वर्ष पूर्ण है वृंदावन मथुरा से गए मथुरा থেকে मन लगते ना माता पिता के गुरुकुले बैठे उज्जैन तो से दिन विद्या कर तो मथुरा से आवा कांची तो ब्रजवासी जन महले ऊपर तो मथुरा राजा है मामा कल से मेरे मथुरा राजा कल से पिता उग्रसेन के राजा करे सेनापति कृष्ण प्रधान তিনি ওখানে ব্রজের জন্য কাঁদছে মহলের উপরে জন্ম দেখে বৃন্দাবনে দেখে ব্রজের কথা বলে বৃন্দাবনে তো দেখছিলেন যারা বছর সে মাতা পিতা সখা মেয়েরা প্রতিদের কথা বলছে বৃন্দাবন থেকে মুক্তির কান এটা উদ্ধব পাশে উদ্ধব কি উঠবে না আপনি ধর্ম আপনি ভগবান কেন আছেন উদ্ধব বলছে উদ্ধবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য
उद्धव उद्धव पूजा गोपीदेव पूजी तो गोपीदेव पूजा भी की वो उद्धव की शिक्षा की वजह से कृष्ण पाठे किया उद्धव गोपाली तो ज्ञानी विशिष्ट हमारा मतलब पंडित किया दूसरा तो गवाली गवा हमको गवा वो चीज जाने ना लेकिन पूजा से उद्धव कृष्ण पाठे की भगवत के लिए पिताम्बर दिए थे वृंदावन जाते दूसरी या तो उद्धव संदेश तो दशम संदेश ऐसा पोजिशन करता है उद्धव वृंदावन गए वृंदावन गए গোপীদের পূজা ওখানে রথযাত্রার সামনে মহাপ্রভু বলছে গোপীরা বলছে গোপী মানে রাধা বলছে রথযাত্রার সামনে রাধা মানে स्वयं মহাপ্রভু রাধা কি বলছে আগে উদ্ধব দ্বারে এখানে সাক্ষাৎ তুমি মানে रथयात्रा दुटा प्रसंग है म्हणजे रथयात्रा टांगा सवय कृष्ण के द्वारका के अथवा कुरुक्षेत्र के वृंदावन मिलन कुरुक्षेत्र मिलन और उद्धव संदेश उद्धव द्वारा कृष्ण गोपी के संदेश पाठे वो तो ज्ञान दी थी उद्धव जो ज्ञान योग गोपी के पूजा तो आगे उद्धव द्वारे एक साक्षात आना मैंने उद्धवे द्वारे तुम्हें पूजा चढ़ा देखी कृष्ण तो भगवान अरे तुम्हारा कहना सब करे कृष्ण तो सर्वत्र कोठाय ना है कृष्ण सर्वत्र आगे तो सोने कोने रोमे रोमे सर्वत्र भगवान उनको भगवान एकदम तुम ध्यान करो ध्यान उद्धव पूजा करो गोपीरा उद्धव तो बृहस्पति शिष्य बिल्कुल बृहस्पति शिष्य उठो वहाँ पे वेद पढ़े ऐसे वेद पढ़े भगवान के ज्ञान आ जाए एकदम लिखा था नहान वेद नृत हस्ता वेदे द्वारा रहने बुझे हम उससे वेद पढ़े गोपीदेव पूजा दी जाए और गोपीरा क्या गोपीरा उससे 3 नंबर गोपीने दृष्टि ऋषि चरी श्रुति चरी हाँ अनेक तारमध्ये मुनिचरी श्रुति माने वेदे वेदे ऋचा वेदे श्लोक गोपी हुई वेदे ऋचा वेदे श्लोक गोपी हुई थी आज से वेद पढ़े उद्धव तो गोपी की शिक्षा दी और से स्वयं वेदे ऋचा और इसको वेद पढ़े जो उद्धव बोलते अरे गोपीरा तुम्हारा तो भगवान कृष्ण तो भगवान तुम ध्यान करो तुम तो सर्वत्र तुम क्या ना कांक्षो पूजा दी जाती किंतु उद्धव गोपी देश कृष्ण के अनुराग अनुराग जो भाव देते उनको पूजा देती जाए तो निजे गोपी पल्ला निजे बोलते गोपी दे तुम्हारे कृष्ण गीता अनुराग ये तो प्रदान भाव तो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आम्ही दुसरे नारद आम्ही दुसरे करना कृपा करे हमारे तो मत करेंगे कूदो भरदो कूदो सुन गोपियों के बोल ज्ञान के बाद डुगडुगी डुगडुगी बोले डमरू सूजी की डुगडुगी डुगडुगी सूजी बना डुगडुगी ज्ञान के बाद डुगडुगी डुगडुगी प्रेम के बाद बोल धम धमाका धम प्रेम के बाद हरि ओम जय गौर प्रणंदे प्रेम हो जाएगा ढोल बजा दिला हाँ
हरे कृष्णा। हाँ, तो उद्धव जी का हो गया, उद्धव और वृंदावन एक था ज्ञान गुजरिया थे, ज्ञान कि उद्धव ज्ञान ले गए थे भाई पंडित आणि ज्ञानी बृहस्पति शिष्य, देवगुरु बृहस्पति शिष्य थे, वीर पुढे असतील आम्ही तो गोपीला हे पण से ज्ञान ये जे से वृंदावने वृंदावन का स्थान पे ज्ञान गुगड़ी गोपीला से ज्ञान के से ज्ञान गुगड़ी गुगड़ी पोटड़ी गुगड़ी बंडल बंडल बेंदे बंडल के जमुना फेले दी छे और से बैठे 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 काशी दे गए काशी ज्ञान वृंदावन को ज्ञान करता वृंदावन को प्रेम है तो से ज्ञान सिखाते उद्धव गोपीदेव भक्त है वंदे नंद ब्रजे श्रीनाम पाद रेणुकादीक्षणसह आम्ही ये गोपीदेव एकदा चरण प्राप्त हो और ये वृंदावन गुणलता औषधि रूपी आम्ही जन्मग्रहण करी आज गोपीदेव चरण भूमि प्राप्त करें एक भी तारीख होगा तो उद्धव जैसे प्रार्थना करते तो आगे उद्धव द्वारे कृष्ण गोपीदेव ज्ञान दे देंगे आज की हो कुरुक्षेत्र कृष्ण जगह वृंदावन থেকে मथुरा से मथुरा থেকে द्वारका चले द्वारका দিকে ওখানে তো 16,000 স্কয়ার রানী তো বিয়ে হয়েছে একটা রানী থেকে 10 खेले एक में 56 करोड़ यदुवंशी राजा महाराजा सब सकल पूरा अधीन 50-60 वर्ष थे 50-60 वर्ष तो था द्वारका है रानीला बोलते रानीला सत्यभामा बोलते वो तो बड़े बड़े महालक्ष्मी है 16,108 साल में 8 मुख्य प्रजा तो बड़े बड़े महल सारा बोल से सब रूप में नहीं सकते बच्चे एक बार नारद पंजली के होगा नारद की बोलते बाबा नारद को बोलना टीका देता वहाँ सब कभी कभी सब टीका थे हाँ ठीक बाबा हमारे 50 वर्ष है ये कृष्ण नाम आपको कोई वैष्णव लेखन के नाम रात्रे वृंदावन गोपी ललिते राधे नाम निकाल मूर्छित हो जाए आमरा एक सुंदरी गुणवती रूपवती सामने पूर्ण ललित जने वृंदावन नाम निकाली ये तो हमारे 50 वर्ष भेज दिए हमारा पूर्ण घोषित करते पालन नाम अच्छा जने तो वृंदावन के प्रेम करा बोलना वैकुंठ की प्रेम वृंदावन की प्रेम ওখানে রানী হলে কি আছে উনি তো পত্নী আমার আদা তোমার প্রেম বাটাবাটি হয়েছে ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে প্রকৃতি প্রেম কম হয়েছে তাই জন্য সে द्वारका महिषीर प्रेम करले सामंजस्य तो प्रेम सामंजस्य যেটা বিয়ে হয়েছে ছেড়ে যেতে পারবো না তোমার জন্য আমি মানে থাকতে তোমাদের থাকতাম না ছেলে নিয়ে আগে থাকতে হয়েছে তোমাদের থাকতাম না पच्चीस खा के खाना अपनी गरीब को खेल जाए आपको थोड़ी तो আমরা 50-60 বছর হয়েছে বিয়েতে আমরা কৃষ্ণকে বশীভূত করতে পারি এখন পর্যন্ত আমরা বৃন্দাবন থাকা কেন করি সেই জন্য হচ্ছে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণকে মথুরাকে দেখতে আসেন ভুলে যাওয়া কিন্তু দ্বারকা থেকে 50-60 বছর পরে कुरुक्षेत्र जब सूर्यग्रहण पड़े सूर्यग्रहण तदन वृंदावन थे नंद बाबा यशोदा गोपी सकल कुरुक्षेत्र आ द्वारका थे कृष्ण रानी पुत्र तार पुत्र पुत्र होते पुत्र प्रपौत्र होते राजा द्वारकाधीश राजा की राज हाथी घोड़ा रथ सैन्य सामंत पालकी तो बसे कुरुक्षेत्र 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 होते ब्रजवासी के कृष्ण हल्काने की कृष्ण संगे तो 50-60 वर्ष मैंने पूरा चले आपको द्वारका 50-60 70-75 वर्ष पर गोपी के राव कृष्ण देव मिलन तो से मिलन से कुरुक्षेत्र मिलन होगा कुरुक्षेत्र मिलन तो आगे माता पिता संगे समय बड़े बड़े लोग मिलन बात करे लास्ट गोपी दर्शन मिले गोपी दर्शन में राधा कृष्ण को मिले अच्छा शीत परानाथ पाइनु जहाँ लगी
মদন দহনে ঝুড়ি সেই তো প্রাণনাথ আমার। রাধিকা আর গোপীরা বলছে সেই তো প্রাণনাথ, এই আমার প্রাণনাথ। অনেক দিনের পরিণত তো কৃষ্ণ ওখানে রাজা মহারাজা হচ্ছে, তুমি বৃন্দাবনে ছিল, তোমার সঙ্গে তো রাজ্যে রাজ, হাতি ঘোড়া পালকি সৈন্য সামন্ত পুত্র পুত্রী সব स्त्रिया तुम्हारे लिए सब ऐसा हम वृंदावन वृंदावन चलो वृंदावन सेकंड से गोपीरा कृष्ण के कुरुक्षेत्र लेके वृंदावन जाते पहले श्लोक आते श्लोक হচ্ছে কুরুক্ষেত্র নিয়ে গেছে, ওখানে শ্লোক আছে, কৃষ্ণই বলছে গোপীকে, আরে গোপীরা তুমি জানো না তোমাকে তোমাদের আমাকে কেন ছাড়তে হয়েছে। আমি সেই মথুরা গিয়েছি, কসমামাকে মেরেছি, আমি বিরোধী ছিল যদুবংশী, আর যদুবংশী তোমাদের সব বিরোধী ছিল, তাকে অনেক লোককে মেরেছি আর কিছু মেরে তোমার সঙ্গে খাবার দিয়েছি। তারপর তুমি কী করো, আমি সর্বত্র, আমি জগৎগুরু, আমি আপিল লোকের গুরু, আমি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান জানেন আমার ধ্যান করো। फिर गोपीरा बोलते आठ लोग बात बोला, अच्छा तुम्हें आगे उद्धव द्वारा हमें बुझिয়েছিল এবং তুমি আমার নিজে বুঝেছো। তো ওটা শুরু করে আহুষ্যতে নলিনারোপদারবিন্দম योगेश्वरे हृदय चिंतागार बोधै संसार कूपपतितो तरणावलंबम। अरे আমার चरण कमल संसारी के पति बड़े बड़े ऋषि मुनि योगेश्वर के नाम चरण ध्यान कर, तुम्हें ध्यान करो। गोपी कृष्ण बोलते अच्छा कृष्ण गोपीरा शांत तो हो ना, हाथ छोड़ बाढ़ तो तुम्हें आगे में घी दिखो ना, चिंती घी আসলে তো তোমার আমি আগে তো বুঝাবে না, তোমার আমার ক্রোধ আর বাড়ছে, আমাকে ধ্যান করবে। আরে योगेश्वरी यदि योगीगण तुम्हार ध्यान करবে, गोपी नहीं योगेश्वर যে তোমার ধ্যান করে পাইবে সন্তোষ। গোপী योगीगण নাই তা তোমার ধ্যান করে, যোগীরা ধ্যান তোমার করো, তার সংসার কূপ আছে, তাদের যেন संसार कूप पतित कर्णावलंबम। भगवान चरण कमल संसार से उद्धार पाओगे, बड़े बड़े ध्यानी योगी तो ध्यान करे, ब्रह्मा शिवाजी पर ध्यान कर, स्वार्थी हो रहा वो स्वार्थी जन तुम्हारे चरण कमल ध्यान करे। तो गोपी की योगी, गोपी तुम्हारे चरण कमल करे ध्यान करे, गोपी नहीं योगेश्वर जो तुम्हारा ध्यान करे पाइले संतोष। ये तो तुम्हारा हमारे ध्यान कर दो ना, हाँ चलो। अरे देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहाँ कहाँ जाते देह स्मृति आछे, इस शरीर में देह आछे आपको तुम जाने ताते नहीं संसार और जा सब समय भगवत चिंतन थाके संसार में दिखाओ, संसार में नहीं जाते। और गोपीना बोलती देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहाँ कहाँ और जा देह स्मृति नहीं, हमारे देह सब समय तुम ही बसो भीतर, और तुम्हारे ध्यान भी कर तुम्हें जो भीतर हमारे बसे जो हृदय मध्य कांटा बनिए ताकि ध्यान আমার ছেলে দিচ্ছি দিতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি প্রয়ত্ন করি ও যে তোমার ধ্যান দিলে আমি ধার সবসময় আমার ভিতরে ঢুকে আছে, তো তোমার কি ধ্যান করবো। গোপী হয়ে যোগেশ্বর যে ধ্যান করে পাইলে সন্তোষ, তুমি আমাকে এখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাবো আর বৃন্দাবনে তোমাকে আগে যখন সেবা করছে সেবা করছে, এখন তোমার তোমার বড় লওয়াজন তোমার রাজা ঘোড়া হাতি তা তুমি ফালতু হবে না, চল বৃন্দাবন। গোপীরা বলছে তখন ওখানে বলছে আমি হৃদয় মন मोर बन वृंदा राधा रूप, राधा रूप से गोपीदेव नहीं, गोपीदेव मुखी हो राधा रूप। आने हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक करी जानी, कहाँ से तुम्हारे चरण पद द्वय यदि करा उदय तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। ये हमार साधारण लोग मन होच्छे वन वन जंगल, रामान मन होच्छे वृंदावन, वृंदावन हिसाब सुथरा निर्मल सुंदर पवित्र और हृदय समाज मन कारण थोड़ी আছে वृंदावन जंगल जंगल में हिंस्र पशु মানে কি कहाँ को लोग बोलता है भगवान। तो गोपीरा কি করেছে বলছে আমার হৃদয়রূপী সিংহাসনে কুরুক্ষেত্র থেকে গোপীগণ কৃষ্ণকে বলে আমার হৃদয়রূপী সিংহাসনে বসে তোমাকে নিয়ে যাবো, চলো। আর ওখান থেকে হৃদয়রূপী সিংহাসনে বসে গোপীরা রথের উপর হচ্ছে কি রথ, তো নিজেকে আগে गुंडीचा मंदिर আছে না, भगवान गुंडीचा मंदिर वृंदावन एक दिन महाप्रभु आगे के सफाई गुंडीचा मंदिर निजी सेवा নিয়েছি, আমাদের সেবা তো আমি गुंडीचा मंदिर मार्जन कर মানে নিজের हृदय सिंहासने मालिक करते हैं।
निर्मल करते हवे शुद्ध करते हवे तखन तो भगवान उदित हवे तखन तो भगवान कृपा प्राप्त हवे भगवान लीला बुझते पारबेन আমার হৃদয় তো নাই তো আমার হৃদয় নাই এখানে আমার হৃদয় হচ্ছে বন বন জঙ্গল তো আমি হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন রাধিকা বলছে আমি হৃদয় মানে আর জনের হৃদয় আছে ওটা বন জঙ্গল আমাদের মন আছে বৃন্দাবন আমাদের শুদ্ধ তার জন্য তোমার হৃদয় সিংহাসনে আমরা বসিয়ে এখান থেকে বৃন্দাবন চলো আমার সঙ্গে সেই হচ্ছে রথযাত্রা কৃষ্ণকে জগন্নাথকে মহাপ্রভু চলো বৃন্দাবন সেই জন্য 7 दिन বৃন্দাবন ঘুরতে चाहिए गुंडीचा मंदिर এখানে মহাপ্রভু যে अंतर हृदय भाव से गोपीरा कृष्ण के कुरुक्षेत्र থেকে বৃন্দাবন নিয়ে যাও বৃন্দাবন নিয়ে যাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে আমরা পূর্ণরূপে আর তোমার ধ্যান কেন করবো তোমার সেবা করবো ध्यान करे कि है साक्षात कृष्ण থাকলে কি ধ্যান করে আর যদি সেবা করতে সেবা সেবা কেন করে গোপীরা যে কৃষ্ণের সেবা করেছে আর ওখানে বলেছে যে जाके जब ध्यान करबे जे जाके जब स्मरण करबे कृष्ण तत्व ताके स्मरण यथा नाम प्रबदलते ताम तथै भुजानो कृष्ण बोलছে আমাকে যে যেরকম ভজন করবে আমি সেরকম তাকে ভজন করি कृष्ण भजन कर हाँ हम बोलते भजामी अहम कृष्ण तो ये था माँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय देव की जय जगन्नाथ देव की जय जगन्नाथ देव की जय तो हरे कृष्णा तो रथयात्रा की तात्पर्य हमारे वृंदावन बसे वृंदावन के कृष्ण छाड़बे ना वृंदावन থেকে কৃষ্ণ ছাড়বে না বৃন্দাবন পরিত্যাজ্য কৃষ্ণ পাদে নিকটন করছে বৃন্দাবন থেকে ছেড়ে কৃষ্ণ জানো না উপর দৃষ্টিতে লোক দৃষ্টিতে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ যান কিন্তু যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ তিনি কখনো বৃন্দাবন ছেড়ে যান না যে বৃন্দাবন থেকে মথুরা গিয়েছেন উনি বাসুদেব কৃষ্ণ আর ওখান থেকে দ্বারকা গিয়েছেন উনি বাসুদেব কৃষ্ণ কিন্তু বৃন্দাবন নন্দনন্দন কৃষ্ণ যেরকম ব্রজবাসী কোন সখা नंद बाबा यशोदा और गोपी जब वृंदावन से मथुरा द्वारका जानना सेरकम कृष्ण जानना ऊपर থেকে देखते एकदम रसे उल्लास এরকম যদি না হতো তো এরকম কোথায় দ্বারকা কোথায় মথুরা কোথায় বৃন্দাবন তার মধ্যে রসের কি রহস্য তাদের অনুভব করতে সে ব্রজের গোপীদের কি মাহাত্ম্য তো ব্রজ গোপীর জন্য সেই আসে হেরাপঞ্চমী না তো হেরাপঞ্চমী লক্ষ্মী বলতে আমি তো লক্ষ্মী আমার তো ঐশ্বর্য अरे महावैकुंठ महानारायण महारानी पतिव्रता शिरोमणि वो छड़े छुड़े महालोक छड़े से वृंदावन प्राप्त वो बेलवनी तपस्या करे लक्ष्मी तो वृंदावन तत माधुर्य और तत लक्ष्मी लक्ष्मी सत सहस्र संभ्रम सेव्यमान करोड़ करोड़ लक्ष्मी वो वृंदावन झाड़ी ताई से वैकुंठ हमारे चाहिए वैकुंठ की राह नहीं हमको हमारे वैकुंठ जाते हैं ना बोलो वृंदावन छड़ा हमारा कट्ठाई जाबो ना अपना वृंदावन बसे नेता महाप्रभु रथ यात्रा जो है महाप्रभु के से नंदनंदन कृष्ण हमारा वृंदावनी थाकबो और वृंदावनी जाबो हाँ ये से रथ यात्रा महाप्रभु निहित हृदय स्थान से हमारे बोलो वृंदावनी जाओ बोले वृंदावन छड़ा कट्ठाई जाबो ना बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल महाराज আমরা এতক্ষণ বৃন্দাবন থেকে আগত
মহারাজের মুখে সুন্দরভাবে জগন্নাথের ভোজন সেবন করলাম। এখন সে টুম্পা পুরী থেকে এসেছে কি জগন্নাথের প্রসাদের মহিমা জেনে, হ্যাঁ, তিনি এখন 5 মিনিটে ওই মহিমা বর্ণনা। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। আমার তো গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। আওয়াজ হচ্ছে না, এরা মায়ের তো পুরী থেকে তো সব নিয়ে আসলো জগন্নাথ মোবাইল ভ্রমণ করা। কোথায় বলবো? উঠে উঠে এদিকে থেকে ওইখানে ওইদিকে ওখানে কেন? সাইডে, হ্যাঁ এদিকে পড়া। তাড়াতাড়ি বলো। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तमाधव गोस्वामी गुरु महाराज के नाम साक्षात् गुरुसेवामूर्ते सत्यब्रह्मणे प्रतिष्ठिते पतितपावन चरित्राय नारायण नमः। আমি প্রথমে আমার গুরুদেব শ্রী ভক্তি বেদান্ত মাধব গোস্বামী গুরু মহারাজের চরণ কমলে আমার অনন্ত কোটি ধন্যবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করছি। তৎপশ্চাৎ মন্ত্রে আসি ভক্তি বেদান্ত জনার্দন মহারাজ, ভক্তি বেদান্ত নরসিংহ মহারাজ এবং আমার শিক্ষাগুরু হরিজন মহারাজের রাতুল চরণে আমার অনন্ত কোটি ধন্যবাদ প্রণাম। তারপর বাবাজি মহারাজ, এখানে প্রদ্যুম্ন বাবাজি মহারাজ উপস্থিত এবং সমস্ত সন্ন্যাসীগণের চরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম। এখানে উপস্থিত সমস্ত প্রভু মাতৃমণ্ডলী বৈষ্ণবগণ উপস্থিত সকলের চরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমার গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষার পরিমাণ খুবই কম, কিছু বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই, তথাপিও আমার শিক্ষাগুরুর আদেশে আমি কিছু বলবার জন্য আর কি এখানে, নাহলে বলার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই। আর আপনারা আমার ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন, নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। তো পুরীর থেকে কি শুনে আসছি সেটাই বলতে বললো যখন আমার দেব জনার্দন মহারাজ, তো সেই 1-2টা লাইনে আমি বলছি, গলাও আমার বসে গেছে। সেটা হচ্ছে, আমি মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে অল্প কিছু বলছি। মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমি কী বলবো, আমরা যখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে আমরা জানি কি একাদশী ব্রত আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত। বৈষ্ণবদের এই ব্রত এবং অন্য সাধারণ মানুষের জন্যেও এই ব্রত পালন করা মানে অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু আমরা এই ব্রতের পরের দিন, দ্বাদশীর দিন, আমরা পারণের সময় একটা চাল ব্যবহার করি। সেটা জগন্নাথ পুরীর থেকে আসে মহাপ্রসাদ, যেটা পেয়ে আমরা সবাই আমাদের একাদশীর ব্রত ভঙ্গ করি। তো সেই মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই। মানে অনেকের ধারণা হতে পারে যে কোনো প্রসাদই খেয়ে নিব, যা আছে আমারও, আমি রান্না করে যে অন্ন দিচ্ছি ভগবানকে সেটা খেয়েই পালন করে নিই। কিন্তু সেই পাচিত অন্ন আর সেটা জগন্নাথ পুরীর থেকে সেই মহাপ্রসাদের অন্নর মধ্যে পার্থক্য আছে। সেটা পার্থক্য কি? সেটা রন্ধন প্রক্রিয়ার পার্থক্য। আমরা আমাদের যেই নিষ্ঠায় আমরা সেই ভগবানের জন্য প্রসাদ বানাই আর তাদের সেই নিষ্ঠা, এটা দুটো সমান নয়। ভগবান জগন্নাথের রন্ধনের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণভাবে আলাদা। সেটা কি জানতে পারলাম আমি ওখানে গিয়ে, যে সবার প্রথমে সকালে ভগবানের মন্দির মার্জন হয়, আগের দিনের সব কিছু সরিয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপরে সেখানে যজ্ঞের আয়োজন হয়। সেই যজ্ঞের যে আগুন, সেই আগুন নিয়ে গিয়ে রন্ধন দিয়ে রান্না বসে। 6খানা উনুন সেখানে জ্বলে, সেই যজ্ঞের আগুন দিয়ে সেটা জ্বালানো হয়। 6খানা অন্ন বসে, সেই 6খানা অন্ন হতে হতে যে ভেতরের কাঠ থাকে, যেটাকে কয়লা, সেই কয়লা বাইরে এনে সেটার উপরে আরও 2টো হাঁড়ি চাপে, যেটার মধ্যে থাকে ডাল আর সবজি। এইভাবে ভগবান জগন্নাথের রান্না হয়।
সে চাল ধোবে আলাদা লোক, চাল এনে দেবে আলাদা, যে রান্না করবে সে মুখে কাপড় বাঁধা থাকবে, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা নেই, খেয়ে দেখা নেই যে নুন কেমন হয়েছে কি হয়েছে, সব কিছু মানে। তারপরে অগ্নিদেব তার মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে অগ্নিদেবের আশীর্বাদে সেই রান্নাটা হয়। এইভাবে সেখানে মহাপ্রসাদ বানানো হয় এবং সেই মহাপ্রসাদ তারপরে এনে দেয় একজন, ভোগ লাগায় অন্যজন, এবং যিনি ভোগ লাগান, জগন্নাথকে যিনি ভোগ লাগান তিনি আলাদা, সুভদ্রা দেবীকে যিনি ভোগ লাগান তিনি আলাদা, এবং বলদেব প্রভুর ভোগ লাগে তিনজন আলাদা পাণ্ডা থাকে। এবং তিনি প্রথমে হাতে জল নেন, সেই জল উনি ততক্ষণ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ জগন্নাথ দেব তার হাতে দেখা না যায়। আর জগন্নাথ দেবের চেহারা, মুখমণ্ডল সেই হাতের জলে যখন ছবি তার প্রতিচ্ছবি হন, তখন সেই ভোগ জগন্নাথ দেবের জন্য লাগে। এমন নাকি আমাদের মতন ও আজকে বাঙালি ভক্ত তো আজকে চলো পনির, আজকে উড়িয়ার ভক্ত বা আজকে পাঞ্জাবি ভক্ত তো তাদের জন্য আলাদা, দিল্লির ভক্ত তো চলো রুটি সবজি, এরকম না। যা রান্না সেটা জগন্নাথ দেবের পছন্দের রান্না হয়, সেটা বাকি ভক্তদের পছন্দের রান্না সেখানে নাই। সেবাটা সম্পূর্ণ জগন্নাথ দেবের জন্য, এবং জগন্নাথ দেবের ছবি হাতে দেখবার পর সেই প্রসাদ ভগবানের জন্য ভোগ দেওয়া হয়। বলদেব প্রভুর ক্ষেত্রেও সেই একই, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ বলদেব প্রভুর প্রতিচ্ছবি সেই না আসবে তার হাতের জলে। এইভাবে তিনজনের ভোগ লাগে এবং সেই ভোগ জগন্নাথ দেব নিজে, বলদেব প্রভু এবং সুভদ্রা দেবী নিজেরা সেগুলো সমস্ত গ্রহণ করেন, এবং তাদের গ্রহণের পর সেই প্রসাদ আনন্দবাজারে যায়, এবং সেই আনন্দবাজার থেকে শুকনো করে সেই প্রসাদ ওই প্যাকেটে আসে, বা সেই প্রসাদ আনন্দবাজারে যারা এমনি প্রসাদ পায় সেমনি ও প্রসাদ যেটা বেঁচে যায় সেই অন্ন শুকিয়ে প্যাকেট মারফত যেটা আমরা নিয়ে আসি এবং ওখানে আনন্দবাজারে বিক্রি হয়। এই হচ্ছে মহাপ্রসাদের মহিমা, জগন্নাথ পুরী মহাপ্রসাদের মহিমা। আর একটা কথাও আছে, সেটা হচ্ছে এই জন্য আমাদের অবশ্যই সেই অন্নটা দিয়ে এবং সেই মহাপ্রসাদ রেখেই আমাদের পালন করা উচিত। এটা আমাদের গুরুবর্গ থেকে আমরা এটাই জেনেছি, এবং আপনারা এটা সবসময় চেষ্টা করবেন, নিজে না গেলে অন্য কেউ গেলে তার মারফত আনিয়ে নেবেন। একাদশীর পরের দিন দ্বাদশীতে ওই চালের মাহাত্ম্যটা অনেক বেশি। তারপরে আমরা কি হয়, জগন্নাথ দেব যখন রথের থেকে নেমে গুন্ডিচা মন্দিরে আসেন, বা গুন্ডিচা মন্দির থেকে আবার যখন তিনি নীলাচলে যান, তখন কি হয়, আমরা সকলেই ভগবানকে ছোবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে থাকি। আমরা একবারে এটা ভাবি না যে জগন্নাথ দেবকে স্পর্শ করবার মতন আমার অধিকার আছে কিনা, আমরা এটা ভাবি না। আমাদের আহার শুদ্ধ কিনা, কায় মনোবাক্যে আমরা ভগবানকে কতটা সেবা করতে পারছি। সবাই যে ভগবানকে রান্না করে খাবার দিবে সেটাই সব না, শরীর মন বাক্য কথা দ্বারা আমরা কতটা ভগবানের সেবা করছি এটা আমরা কখনো চিন্তা করি না। কিন্তু আমরা ভগবানকে নিয়ে টানাটানি করবার জন্য আমরা দৌড়াদৌড়ি করি। আমাদের গোস্বামীগণ, আমাদের স্বরগোস্বামীগণ যারা, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ, এই যে আমাদের স্বরগোস্বামী এবং হরিদাস ঠাকুর অবধি, তারা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেই চান নাই। তারা জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে বসে ভগবানের ধ্বজা, মন্দিরের ধ্বজা যেটা পতাকা, মন্দিরের সেই ধ্বজা দেখে তারা সারাদিন হরিনাম করেছেন। সে দেখে তারা ভগবানের প্রতি তাদের মন নিবেশ করেছেন, সেই ধ্বজা দেখে তারা ভজন করেছেন। আর আমরা নিজেদের কতটা অধিকার সেটা না জেনে জগন্নাথকে ছোঁয়ার জন্য টানাটানি করে তাদের মানে এইসব যতটা পারি ততটা আমাদের এগুলো না করা উচিত। জগন্নাথ তো আমার সময় শেষ, সেখানে অনেক মহারাজরা আছেন যারা হরিকথা বলবেন এবং আমাদের জীবন ধন্য হবে তাদের সেই কথামৃত কানে পেয়ে। প্রসাদ আমরা অন্যভাবেও অনেকভাবে নিতে পারি,
এবং শ্রবণের মাধ্যমে তাদের কথামৃত আমাদের ভিতরে গিয়ে আমাদের চিৎ জগতে আলোক দিক, এটাই আমরা চাই। তো এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভুল ত্রুটি হলে নিজ গুণে ক্ষমা করবে। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের সভাপতি মহারাজ তার বক্তব্য রাখছেন। হরে কৃষ্ণ। चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्त्वाय नमो नमः। এতক্ষণ আমরা মহারাজের মুখে শ্রী জগন্নাথ দেবের মহিমা, মাসির বাড়ির মহিমা, ভেড়া পঞ্চমীর মহিমা শ্রবণ করলাম। এখন জগন্নাথের লীলা কিছু শুনলে ভালো হয়। লীলা কথা, একটা কথা আছে, স্বভাব না যায় মরলে, মরার পরেও তার স্বভাবটা নাকি থেকে যায়। তা জগন্নাথ যখন ব্রজের লীলা করেছেন তখন তার কি স্বভাব ছিল? ব্রজে প্রসিদ্ধা নবনীত চৌরম গোপাঙ্গনানাং চ দুকুল চৌরম অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরম চৌরগন্নাং পুরুষ নমামি চৌরগন্নাং পুরুষ নমামি। যদি কেউ প্রশ্ন করে তোমরা কোন ঠাকুরের আরাধনা করো, তা আমরা কি বলবো? চোর ঠাকুরের আরাধনা করো। ব্রজে প্রসিদ্ধ চোর আমাদের ঠাকুর, ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনীত চোর। তো তিনি যখন জগন্নাথ হলেন, অনেকদিন তো ধৈর্য ধরে থাকলেন, কিন্তু সেই স্বভাবটা আবার জিতে যায়। চুরি করার ইচ্ছে আবার হয়। এখন চুরি করতে হলে সাঙ্গ পাঙ্গ চাই, একা একা চুরি করাও সম্ভব না। চুরি করলে কিছু সামান তো নিয়ে যেতে হয়। তাই জগন্নাথ চিন্তা করছেন চুরি তো করব, কিন্তু একজন তো অন্তত চাই সঙ্গে। কাকে নেওয়া যায়? তা ভগবানের লীলা ভক্তের সঙ্গেই হয়। একটা ভক্ত খুঁজে খুঁজে ভগবান পেলেন, ঠিক প্রতিদিন রাত্রে সেই ভক্তের কাছে যেতেন। যখন জগন্নাথের পূজারী শয়ন দিয়ে দিতেন, উনি সেই ভক্তের কাছে গিয়ে বসে বসে দুজনে কথা বলতেন। সখ্য ভাবের ভক্ত। তা যখন জগন্নাথ দেবের চুরি করার ইচ্ছে হয়েছে, তখন কি করেছে, সেদিন সেই ভক্তের পিঠে খুব হাত বুলাচ্ছে আর মিঠা মিঠা কথা বলছে। কার্য আদায় করতে হবে না। ভক্তর নাম মাধব। ভক্ত বলছে কি গো জগন্নাথ বন্ধু, তুমি আজকের আমার তো অন্য দিনের থেকে খুব বেশি আদর করছে। তোমার কিছু অভিসন্ধি আছে না, তো এত করছো কেন? কি ব্যাপার বলো, বলে ভালো না কি? বলে না, তুমি তো সাধু, তাই তোমার কাছে বলতে একটু আমার সংকোচ হচ্ছে। বলছে না না, তুমি একদম খোলাখুলি ভালো বলো, আমি তোমার বন্ধু, কি আছে? তো বলছি না, আমার ওই একটু খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। তাহলে খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে,
সারাদিন তো তোমাকে ভোগই লাগাচ্ছে, সারাদিন ধরে তুমি তো খাচ্ছ, আর কত খাবে? বলে ওতে আমার আনন্দ হয় না। বলে ওতে আনন্দ হচ্ছে না তো বলো কি এনে দেবো দোকান থেকে, সেই মিষ্টি টিষ্টি কী খাবে? বলো ওই রকম না। বলে তাহলে নিজে হাতে নিয়ে আসবে। নিজে হাতে নিয়ে আসবে মানে বলো তো খুলে খালে? বলে চুরি করে, চুরি করে। বলে সর্বনাশ, আমি সাধু, ওই তোমার সামনে আমি চুরি করতে পারবো না। বলে তুমি তো সঙ্গে থাকবে, তোমার কিছু করতে হবে না, যা করার সব আমিই করবো। বলে কি চুরি করবে? বলে কাঁঠাল। কাঁঠাল চুরি করবে? আরে ও রাজাকে আমি সকালবেলা বলে দেবো কত কাঁঠাল তোমার কাছে এনে দেবে। বলে ওটা স্বাদ হবে না। রাজা এনে দিলে যে কাঁঠাল ভক্তরা এনে দিচ্ছে তো ওর স্বাদ আলাদা, আর চুরি করে ওটা নিজে হাতে ছাড়িয়ে খাওয়া ওর স্বাদ আলাদা। বন্ধু রাজি হও না, আমার সঙ্গে চলো। বলছে তুমি তো চুরি করে করে তোমার একটা অভ্যাস আছে, তুমি ধরা পড়বে না, কিন্তু আমি তো কোনো সময় চুরি করি না, আমি ধরা পড়ে যাব। বলে আরে আমি তো সঙ্গে আছি, হ্যাঁ আমি থাকতে তুমি ধরা পড়বে? তোমার আমার প্রতি বিশ্বাস নাই? বলে তোমার প্রতি আমার খুব বিশ্বাস আছে, কিন্তু সাধু যদি কোনো চোরকে বিশ্বাস করে তার কল্যাণ হয় বলে মনে হয় না। তবে তুমি তো ভগবান, ঠিক আছে তুমি বারবার বলছো, যাবো তোমার সঙ্গে। বলে ঠিক আছে। কৃষ্ণ খুব আনন্দ হয়েছে, বন্ধু রাজি হয়ে গেছে। তখন দুজনে আস্তে আস্তে রাত 1টা বেজে গেছে, তখন কাঁঠাল বাগান। এদিকে রাজা প্রহরী রেখেছে, তারা পাহারা দিচ্ছিল, বসে বসে তাস খেলছে রাত্রেবেলা। আর জগন্নাথ সেই তাদের কাছাকাছি একটা গাছে গিয়ে বলছে বন্ধু এই গাছের কাঁঠালটা খুব বেশি মিষ্টি। বন্ধু বলছে এইখানে তো ওইগুলো কাজ খেলছে, একটু শব্দ হলে তো এসে ধরবে, একটু দূরে চলো না। আরে বন্ধু চিন্তা করবে, যদি চুরি করতে হয় ভালোটা তো করতে হবে। আচ্ছা তুমি গাছে উঠবে না, আমি গাছে উঠবো, তাই বলো। বন্ধুর তো একটু বয়স হয়েছে, সে বলছে না আমি উঠতে পারবো না, তুমি ওঠো, আর ছোট দেখে কাঁঠাল পারবে, আমি নিচে থেকে যেন ধরতে পারি। বলে ঠিক আছে। এইবারে ভগবান সেই কাঁঠাল গাছে উঠেছে, উঠে আস্তে 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 অনেকটা উপরের দিকে চলে গেছে, বড় গাছ গিয়ে একটা বড় দেখে কাঁঠাল ধরেছে, ধরে বলছে বন্ধু ধরো ধরো ধরো, এই ছেড়ে দিলাম বলে ছেড়ে দিয়েছে। আর সেই বিরাট বড় কাঁঠালটা ছেড়ে দিয়েছে, এ দেখছে যদি আমার গার উপরে আমি মরে যাবো। সাধু তো ভয়তে সরে গেছে, আর কাঁঠালটা পড়ে দুম করে। আর যেমনি আজ হয়েছে সেই তাস খেলছিল, ওরা ছেড়ে দিয়ে চোর 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 বলে ছুটে এসেছে। ভগবান এই গাছতে লাভ দিয়ে ও গাছ, ও গাছতে লাভ দিয়ে তৃতীয় গাছ, চতুর্থবারের 5 দিকে পার হয়ে একদম মন্দিরে চলে গেছে। ওরা এসে দেখছে সাধু, এই সাধু, হ্যাঁ তুমি দিনে সাধু সেজে থাকো আর রাত্রেবেলা চুরি করো, এই এত বড় কাঁটা সে উপরে ছিল, তুমি পারলে কি করে? বলে আমি পারি নাই। তাহলে কে পেরেছে? জগন্নাথ। হ্যাঁ চুরি করছো তুমি, আর জগন্নাথের নাম দিচ্ছ আবার, তোমার ডবল সাজা। চলো সাধু লোক তো, আমরা তো পিটাতে পারবো না, চলো তোমাদের ঘরে বন্দি করে রেখে দিচ্ছি। সকালবেলা রাজা দিকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, থাকো। এইবারে ও বলছে জগন্নাথ তুমি তো বললে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবে না, এই কাঁটার তলা ফেলে দিয়ে চলে গেলে, কোথায় দিয়ে গেলে তুমি? এবার জগন্নাথ যখন এই গাছটা ও গাছের লাভ দিয়েছিল, তার এই ওড়নাটা গাছে রয়ে গেছে।
এইদিকে ভক্তবৎসল ভগবান। ব্যাপারটা কি হয়েছিল, ওই সাধুটা প্রেমিক ভক্ত। সাধু অনেক সময় চায় না যে আমার মহিমাটা প্রকাশ হয়ে যায়, আমার কাছে হাজার হাজার লোক আসুক, চায় না। ভক্তিনাথ ঠাকুর কীর্তনে লিখেছে, হরিনামামৃত নিরন্তর পিব বসিয়া বিজন স্থলে। বিজন স্থলে, যেখানে জনমানব যাবে না, সেইখানে বসে হরিনামের রসটা পান করব। অনেক লোক হলে পান করা সম্ভব নয়। তো এই সাধুটা ওরকম ছিল, সেই বিজনেই থাকতো, আর রাত্রে জগন্নাথের সঙ্গে খুব কথাবার্তা করতো। জগন্নাথ দেখলে এত বড় সাধু, যার জন্য আমি মন্দির থেকে ছেড়ে আসি, যদি একে কেউ সাধু রূপে দর্শন করে, যদি এর চরণ ধুলি নেয়, বিনা মহৎপাদ রাজে ভাগবত বলছি, যতদিন পর্যন্ত আমরা মহতের চরণ ধুলি মস্তকে না নিতে পারবো, ততদিন আমাদের শুদ্ধ হরিনাম হবে না। সংসার দশা কোথায় থেকে যাবে? তো জগন্নাথ যদি ব্যবস্থা না করে, তো আমাদের জগতের কল্যাণ কোথায় হবে? তাই জগন্নাথ এই সাধুকে চেনাবার জন্যে এই কাঁঠাল চুরির ব্যবস্থা নিয়েছে। কাঁঠাল খাওয়ার জন্যে কাঁঠাল চুরি করে নাই, জগতের কল্যাণের জন্যে, সাধুর মহিমা প্রকাশের জন্যে সেই পরম কৃপালু জগন্নাথ দেব এই কাঁঠাল চুরি লীলা করলেন। বলেছি জগন্নাথের কি। তারপরে জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, হে মহারাজ, আমি ওই মাধবের সঙ্গে কাঁঠাল চুরি করতে গেছিলাম। তো প্রভু, কাঁঠাল চুরি? আরে আপনি একটু বললেই তো কত কাঁঠাল আপনার কাছে আমার পৌঁছে দিত। বলে, না শোনো, আমার ওই ভক্তটা মহিমা সবাই জানে না, তাই ভক্তটাকে জানাবার জন্যে আমি এই কাজ করেছি। তুমি সকালবেলা পালকি নিয়ে ঢোল ঢাল বাজিয়ে আর ওই সাধুটাকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে, ওখানে যাবে, শুয়ে পড়ে দণ্ডবাদ করবে, করে ওকে আরতি করবে, করে পালকিতে উঠাবে, আর গোটা পুরী ধামে ঘোরাবে, আর বলবে জগন্নাথ দেবের বন্ধু, আর জগন্নাথ দেবের সঙ্গে কাঁটা চুরি করবে। মিঠাই অনুগ্রহায় ভক্তানাং, ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্যে এই জগন্নাথ দেব সব রকম লীলা করে থাকে। এখন রাজা স্বপ্ন দেখে আর বলল, আমার উত্তরীটা সেই কাঁঠাল গাছে রয়ে গেছে। রাজা মঙ্গলারতি দর্শন করতে আসেন, মঙ্গলারতি দর্শন করতে এসেছেন, এদিকে পূজারী দেখছে উত্তরীটা নেই জগন্নাথ দেবের। রাজা আরতি করার সময় দেখতে পাবে, এখন কি বলবে। রাজা জানছে দেরি করছে, উত্তরী খুঁজছে, উত্তরী তো কাঁঠাল গাছেও পাবে কোথায়। তো রাজা বলছে, এই আরতি করো তাড়াতাড়ি, দেরি হচ্ছে কেন? আর পূজারী মন্দির খুলে দিয়েছে। রাজা ভালো করে দেখলে, হ্যাঁ উত্তরী তো নাই, তাহলে কাঁঠাল গাছেই উত্তরী, ঠিক আছে। তারপর আরতি হয়ে গেল। জগন্নাথ যেরকম আদেশ করেছিলেন সেইভাবে রাজা সাজিয়ে গুজিয়ে ঢোলঢাল বাজিয়ে সেই সাধু বাবার কাছে চলে গেলেন, গিয়ে দরজা খুলবে। সাধু ওদিকে চিন্তা করছে, কি জানি জগন্নাথ আমার এখন কি ব্যবস্থা করলো, এই রাজার হাতে না পিটন খেতে। এইদিকে রাজা গলায় কাপড় দিয়ে সাধুর চরণে চলে গেল। সাধু বলছি, কি ব্যাপার মহারাজ? বলছে, জগন্নাথের আদেশ আপনি এই পালকিতে উঠুন। সেই সাধু কোনো সময় চপ্পল পায়ে দিত না, খালি পায়ে ওই পুরী ধামে হাঁটতেন। পালকি কেন উঠবে? কোনো গাড়িতে সে ওঠে না। বলে, আমি পালকিতে উঠবো না। বলো, না উঠলে আমি কি করবো? জগন্নাথ দেবের আদেশ, জগন্নাথ দেব বলেছে আপনাকে পালকিতে উঠাতে। উঠুন। উঠবে না, ঘরেই পালকিতে বসিয়ে দিলেন, আর বাজনা বাজিয়ে গোটা পুরী ধাম ঘুরিয়ে দিলেন। আর জগন্নাথের সঙ্গে যে কাঁঠাল চুরি করতে আসছেন এটা সবাইকে জানিয়ে দিলেন।
কলসি কাঁঠাল চোর জগন্নাথ দেব কি তা জগন্নাথ দেবের ওই যারা গরুস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করে, গরুস্তম্ভের কাছে দাঁড়ালে ডান হাতের দিকে দেয়ালে দেখবেন দুটো ঘোড়া, সেই ঘোড়ার উপরে কৃষ্ণ বলরাম বসে আছেন। সামনে একটা বুড়িমা মাথায় দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা এই লীলা তো আপনারা শুনে আছেন। এই লীলাটা যেখানে হয়েছিল সেখানে আমি গিয়েছিলাম, চিলিকা হ্রদের কাছে। তা যখন কাঞ্চিপুরের রাজার সঙ্গে পুরীর রাজার যুদ্ধ বেঁধে গেল, পুরীর রাজা হেরে যায় প্রথম যুদ্ধে, আর তার সাহায্য করেছিল গণেশ ঠাকুর নিজে, যে গণেশের নাম কি গণেশ? ভণ্ড গণেশ, ভণ্ড, পশ্চিম দরজায় আছে। তা সেই জগন্নাথের কে কাছে এসে রাজা জানালেন, হে জগন্নাথ, আমি যদি হেরেই গেলাম মানে তুমি হেরে গেলে, আর ওর হয়ে তো ওর আলাদা যুদ্ধ করলো গণেশ দেব, যদি আপনি আমার হয়ে যুদ্ধ করেন তাহলে তো আমি জিতে যাই। এই বলে আবার যুদ্ধের দিন ঠিক করলেন। আবার যুদ্ধে যখন যাবেন, কৃষ্ণ বলরাম দু ভাই বলে চলো, ওর হয়ে গণেশ যুদ্ধ করে, তা আমরা এর হয়ে যুদ্ধ করবো। দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ। তাই জগন্নাথ আর বলদেব দুটি ঘোড়ায় উঠে যাচ্ছে, একটি কালো ঘোড়া, একটা সফেদ ঘোড়া। আর ওই বুড়িমা ওই চিল্কা ঘরের ওইখানে দই বিক্রি করে, দই বিক্রি করে যাচ্ছিল। দই নেবে গো, কৃষ্ণ বলে ও বুড়িমা শোনো শোনো। তা দাঁড়িয়ে এত সুন্দর দেখতে ছেলে, বুড়িমাকে দেখে ভুলেই ফেরাপঞ্চি মানে দেখ না, জানানো সফলতার কৃষ্ণ দর্শন যার ভাগ্য হইয়াছে একবার। এই বুড়িমার কতবার দই বিক্রি করতে কৃষ্ণ দর্শন পেয়ে গেল। তো বলছে বুড়িমা আমাদের দই দেবে? বলে হ্যাঁ বাবা, আমি তো দই বিক্রি করি, তো তোমরা নাও। সে দুজনকে দিল, দিতে দিতে সব পুরা ভাঁড়ের দই সব খেয়ে নিল। দই খেয়ে কোনো কথাবার্তা নেই, গিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়েছে। তাহলে বুড়িমা দেখছে পয়সা তো দিল না। ও বাবা, তোমরা পয়সা দেবে না? এই যে পয়সা দিতে হবে, আগে তো বলেন নাই। হ্যাঁ, পয়সা তো আমাদের কাছে নাই। না, হাতের বালা খুলে দিল, এই রাখো। পিছনে রাজার ছেলে আমরা, ওই বাবা আসছে, রাজা আসছে, ওনাকে এই বালাটা দেখাবে, ওই পয়সা দিন। বলে ঠিক আছে, দুজনে চলে গেলে। পরে রাজা যাচ্ছেন, বুড়ি বলছে মহারাজ মহারাজ মহারাজ। রাজাকে জানার তো দেখি। বুড়ি কি বলছে, কি হয়েছে? না তোমার ছেলেরা দই খেয়ে চলে গেল, পয়সাটা দাও। বলে আমার ছেলে? বলে হ্যাঁ, একটা কালো মুখ, একটা ফর্সা মুখ। এই যে বালা দিয়ে গেছে, এই নাও, এইটা নাও, আর দইয়ের পয়সা দাও। বালাটা দেখে এটা কৃষ্ণ। আচ্ছা, জগন্নাথ। তখন রাজা ঘোড়া থেকে নেমে বুড়িমাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করলেন, বলে হে বুড়িমা, আপনি তো ভাগ্যবতী। বলে মহারাজ আপনি কি করছেন? বলে ও তো জগন্নাথ, জগন্নাথের সঙ্গে কথা বললেন, জগন্নাথের নিজে হাতে খাওয়ালেন। হ্যাঁ, তোমার আর কি পয়সা দেবো? তোমার নামে আমি 500 বিঘি জমি লিখে দিচ্ছি, আর তোমার বংশ পরম্পরা থেকে ওই দই যাবে আমার জগন্নাথ মন্দিরে, এখনো পর্যন্ত এটা চলছে। ওই বুড়িমার বংশ পরম্পরার দই জগন্নাথ, এরকম পরম্পরায় অনেক কিছু জগন্নাথের এখনো চলছে। হ্যাঁ,
এই জগন্নাথের লীলা, এবার জগন্নাথের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেল, বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। কাঞ্চিপুরের রাজার সৈন্যগুলো তো হেরেই গেল। গণেশ ঠাকুর শেষে এসে গেল। কৃষ্ণ বলছে, গণেশজি লাগাও। বাস, গণেশজিকে বন্দি করে পুরীতে নিয়ে চলে আসলেন, আর ওই মন্দিরের পিছনে রেখে দিয়েছিল। তা জগন্নাথদের জায়গায় জায়গায় পুরী ধামে এরকম লীলা করেছে। আদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়, যারে কৃপা করে সেই দেখি পারে পায়। তা এখনো পর্যন্ত সেই ব্রজে লীলা চলছে। আমরা একটা মন্দিরের কাছাকাছি একটা জায়গায় স্নান করতে হয়, গঙ্গা বলে নাম আছে। কি গঙ্গা? সেই জায়গায় গঙ্গাটা কেউ নেমেছে? শ্বেত গঙ্গা। ওই শ্বেত গঙ্গা, গঙ্গা মা নামে এক ভক্তিমূর্তি মাতা ছিলেন। তার অনেক বড় উপাখ্যান আছে, এখন টাইম নেই বলার, অন্যদিন দেখা যাবে। তা সেই মা ওখানে ভজন সাধন করতেন। পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল, তিনি চিন্তা করলেন আমি গঙ্গাসাগরে যাব। হ্যাঁ, সব তীর্থে বারবার, গঙ্গাসাগরে একবার, অন্তত একবার তো যেতেই হবে, বয়স হয়ে যাচ্ছে। আর এখন যেরকম রাস্তা হয়ে গেছে, ট্রেন লাইন, বাস লাইন, তখন তো কিছুই ছিল না। তাই তিনি গঙ্গাসাগরে যাবেন বলে চিন্তা করে ঠিক করে ফেললেন দিন ধান। জগন্নাথদের স্বপ্ন দিল গঙ্গা মাতা, বলে আপনার গঙ্গাসাগরে যেতে হবে না, অনেক দূর, অনেক কষ্ট হবে। আপনার জন্য গঙ্গা এখানেই আমি এনে দেব। এই সেতু গঙ্গায় ঠিক স্নানের টাইম যখন আসবে, আপনি ওখানে দাঁড়াবেন আর গঙ্গা দেবী স্তবটি করবেন, গঙ্গা দেবী এসে যাবে। তাই গঙ্গা মাতা ওইখানে এসে দাঁড়ালেন। ভোরে ভোরে টাইম ছিল, হাত জোড়ো করে এখন স্তবটি করছেন। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণী চরলতরঙ্গে শঙ্কর মৌলে নিবাসিনী বিমলে মম মতিরাস্তান তব পদ কমলে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে। এমন সময় গঙ্গা স্রোত, আর সেই গঙ্গা স্রোতের যে শব্দ, সেরকম শব্দ হচ্ছে। আর হাজার হাজার লোক জয় দিচ্ছে, হরিদ্বারে যেরকম জয় দেয়, বলো শ্রী গঙ্গা মাতা কি জয়, শ্রী গঙ্গা মাতা কি। এই স্রোত যখন আসছে, গঙ্গা মাতা গোস্বামিনী গঙ্গা দেবীতে ডুব দিলেন, আর যেমনি ডুব দিলেন স্রোতে ভেসে চলে গেল। সাঁতার কাটতে কাটতে যেখানে গিয়ে ওনার পাতে মাটি ঠেকলো, সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে দেখে জগন্নাথ, হাত জোড়ো করে জগন্নাথ দেবের স্তবস্তুতি করছে। মন্দির খোলার সময় তখনও হয় নাই। এবারে বাহারে যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা বলছে, আরে ভিতর থেকে শব্দ আসছে। পূজারীকে খবর দিল, আরে মন্দির তো খোলা হয়নি, ভিতর থেকে শব্দ আসছে কেন? চোর ঢুকে গেছে, দেখো। দরজা টরজা খুলে ভিতরে দেখো ওই গঙ্গা মাতা দাঁড়িয়েছে। সবাই বললে, তুমি বেরোনি কালকে, কোনো চুরি করার জন্য ঢুকে আছো? ও তো জানে না কীভাবে ওখানে। তখন ওনাকে নিয়ে রাজাকে খবর দিলেন আর বন্দি করে রেখে দিলেন, বিচার হবে। এইদিকে জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্ন দিল, দেখো চোর নয় আর বিচারের যোগ্য না, আমার ভক্ত। উনি গঙ্গায় স্নান করতে সেই হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর যাওয়ার ঠিক করেছিলেন। তাই আমি আমার চরণ থেকে গঙ্গা প্রবাহিত করে ওনাকে স্নান করাবো। এই জন্য উনি আমার মন্দিরে চলে এসছেন। এই জন্য ওনাকে তুমি ছেড়ে দাও। আর তুমি এখনো পর্যন্ত তো গুরু করো নাই, ওনার কাছে এই মন্ত্র নিয়ে ওনার নাম হলো গঙ্গা মাতা গোস্বামী।
শিষ্য করা আরম্ভ যখন ভগবানের আদেশে করলেন। এইরকম পুরী ধামের মধ্যে জগন্নাথ দেবের প্রচুর প্রচুর লীলা। যখন আমাদের জয়দেব গোস্বামী নবদ্বীপ ধামে ওই গীত গোবিন্দ লিখছেন, তখন উনি স্বপ্ন দেখছেন জগন্নাথ, তুমি সুন্দর সুন্দর তো লিখেছো, চলে এসো পুরী ধামে, এগুলো আমাকে শোনাও, আমার শোনার খুব ইচ্ছা। উনি বলছেন, আমি তো নবদ্বীপে খুব ভালো আছি প্রভু। বলে, আরে ভালো আছো, এখানে চলে এসে আমাকে শোনাও। বারবার বলাতে জয়দেব গোস্বামী গেলেন। গিয়ে যখন ওই কীর্তনগুলো ওখানে হলো, ওইখানে স্থানীয় যারা, তাদের খুব ভালো লাগলো, অনেকে অনেক মুখস্থ করে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি মেয়ে, সে কয়েকটা কীর্তন মুখস্থ করেছে আর খুব ভক্তি করে সে মনের আনন্দে গান করে। তার বাবা বলেছে, মা তুমি কিছু বেগুন তুলে আনো তো। তাদের বেগুনের ক্ষেত ছিল, কাঁটা বেগুনের গাছ। সেই বেগুন খেতে গিয়ে সে তো কমলা কুচমুন্ডল বিত কুন্দল কলিত ললিত গুণমা জয় জগদীশ্বরী। যখন এরকম ভক্তিভাবে সেই কীর্তন করছে, জগন্নাথ মন্দিরে থাকতে পারছে না। কীর্তনের সঙ্গে যদি ভক্তি রসটা পড়ে, তাহলে ঠাকুর আর থাকতে পারে না। ঠাকুর তখন মন্দির থেকে বেরিয়ে সেই বেগুন বাড়ি চলে গেছে। আরও কীর্তন করে করে বেগুন তুলছে আর যাচ্ছে, পিছনে তো দেখছে না। ঠাকুর পিছনে নাচতে নাচতে যাচ্ছে ওই কীর্তন শুনতে শুনতে। এইদিকে পূজারি টাইম হয়ে গেছে, সে মন্দিরে এসে ঢুকবে। ঠাকুর চিন্তা করছে, এবারে মন্দিরে যদি ঢুকে যায়, আমি নেই, দেখে হল্লা পড়ে যাবে। তখন ঠাকুর খুব তাড়াতাড়ি ওখান থেকে মন্দিরে যখন আসতে গেছে, ওর নাটা ওই কাঁটা বেগুন গাছের থেকে গেছে ওখানে। মন্দিরে ঠাকুর এসে গেছে। এইদিকে পূজারি দেখছে খুব দামি উত্তরী ছিল, গেল কোথায়? চারদিকে খবর হয়ে গেল উত্তরী চুরি হয়ে গেছে। রাজা বললো, এই পূজারি করেছে, তাছাড়া কে করবে, ধরো পূজারি। যখন পূজারির উপরে রাজার খুব ক্রোধ হয়ে গেল, তাকে সাজা দেওয়া হবে ঠিক হয়ে গেল, তখন জগন্নাথ দেব রাজাকে স্বপ্ন দিল। বলে, পূজারি চুরি করে নাই। বলে, প্রভু গেল কোথায়? বলে, বেগুন বাড়ি। বলে, বেগুন বাড়ি গেল কি করে? বলে, আমি গিয়েছি বেগুন বাড়িতে। বলে, আপনি বেগুন বাড়িতে কি বেগুন তুলতে গিয়েছেন? বলে, বেগুন তুলতে যায় না, তাহলে না, আমি গীত গোবিন্দের কীর্তন শুনতে গিয়েছিলাম। বলে, গীত গোবিন্দ কীর্তন এতই আপনার ভালো লাগে? বলে, হ্যাঁ। ঠিক আছে প্রভু, আজ থেকে নিয়ম করে দেব, রোজই গীত গোবিন্দ কীর্তন হবে আপনার মন্দিরে। এখন চলছে ওটা প্রতিদিন। ওই ঠাকুরের যখন শয়নের সময় আসে, তখন ওই পান্ডারা, ওদের একটা গ্রুপ আছে পুরী ধামেতে, ওই জগন্নাথ দেবের সামনে বসে ওরা গীত গোবিন্দ কীর্তনগুলো করে। ভুবনেশ্বরে অনন্তদেবের মন্দিরে এই কীর্তনগুলো হয়। প্রতিদিন না, ঠাকুর ঘুমাবে না। এই জন্যে কীর্তনস্তু তত বড়, কীর্তন করলে ঠাকুরের বড় আনন্দ হয়, বিশেষ করে গীত গোবিন্দ। কবি জয়দেবের লেখা আর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছেন নিজে গোবিন্দ। হ্যাঁ, গ্রন্থটা একটু বাকি ছিল, এক পাঠ। সে চিন্তা করছে, এটা লিখবো কিনা, লিখলে ঠিক হবে কিনা, সিদ্ধান্ত ভুল হবে কিনা। অনেক চিন্তা করতে করতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলছে, পদ্মা আমি একটু স্নান করে আসি। বলে স্নান করতে চলে গেলেন। ভগবান চিন্তা করছে, এইটা তুমি লিখতে চিন্তা করছো, এইটাই তো আমার জীবন। যাক, আমি নিজেই হাতেই লিখি। তাই চলে আসেন জয়দেবের রূপ ধারণ করে। পদ্মা বলছে, আরে এইসবে গেলেন? বলে, একটু কাজ বাকি আছে না, ওটা লিখি। বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আসুন। বলে, খুব খিদে পেয়েছে জানো, আমাকে একটু খেতে দাও।
লিখলো, তারপর খেলো, বলে আমি একটু বিশ্রাম করি, বলে শুয়ে পড়লো। পদ্মা চরণ দাওয়াতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে, একটু দেরি করেন নাই। ঘুমাবার পরে একটা উত্তরী ঢাকা দেয় প্রতিদিন চাদর মতো, ওইটা যখন পদ্মা ঢাকা দিতে গেছে 1 বিঘত কম পড়েছে। পদ্মা বলছে কি হলো, আমার স্বামী একদিনে 1 বিঘত বড় হয়ে গেল? হ্যাঁ, কালকে তো এটা ঠিক ছিল, আজকে এটা বড় হলো কি করে? চরের দিকে দেয় তো এদিক কম পড়ে, ওদিক দেয় তো এদিক কম পড়ে, শেষে দেখতে হলো ভাত। খেতে যাননি, বসেছেন, গিয়ে পদ্মা আবার দরজা খটখট দিয়েছে। পদ্মা বেশ, আবার কি এলো রে বাবা? গিয়ে দেখে একটা জয়দেব। হ্যাঁ, আমার স্বামী তো শুয়ে আছে, কে আবার কে এলো? এই তুমি কে, কোথা থেকে এলে বাবা? বলে কি তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আর তুমি আমার আগে খেতে বসেছো, তুমি আমার আগে খেয়ে নিচ্ছ? তুমি মহা বিপদে বলছে আমার স্বামীকে আমি খাইয়ে দাইয়ে শুয়ে দিয়েছি। চলো দেখি তোমার স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে শুয়ে দিয়েছি। গিয়ে দেখে ওই অক্ষুরিটা পড়ে আছে, স্বামী তো নাই। বলে তোমার স্বামী এসে কি করেছে? বলে ওই গ্রন্থে কি একটু বাকি ছিল লিখলো। তখন জয়দেবের মাথায়, এই তো তাহলে কৃষ্ণের কাজ। হ্যাঁ, দাও গ্রন্থটা। সেই খাতাটা নিয়ে দেখছে, বড় বড় অক্ষরে লিখেছে, একদম স্পষ্ট ছাপা অক্ষরে, কৃষ্ণের হাতের লেখা। দেহি পদ পল্লব। জয়দেব বলছে এখন কি করব পদ্মা? বলে কি করবো মানে? না তোমার চরণধুলি নেবো। এই কি সর্বনাশ, এরকম বলতে আছে? আপনি তো আমার স্বামী। বলছে তুমি কৃষ্ণ দর্শন পেলে আর আমি কৃষ্ণ দর্শন পেলাম না, বলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। বলছি কৃষ্ণ? তখন চিন্তা করছে ওই 1 বিঘত ছোট বড় হয়েছিল। হ্যাঁ, তাই শাস্ত্রে আছে, তমি ঈশ্বরানাং পরমে মহেশ্বরং তাং দেবতানাং চ পরমং চ দৈবতং পতিপতীনাং পরম পরস্তান বিদেব দেবং ভুবন সৈঘ্যমিঘ্যমন পূজ্য। তা বলছে পতিদেরও পতি। কৃষ্ণ আমার পতি, আমার পত্নীর প্রতি, আমার পতির প্রতি, আমার বাবার প্রতি, চতুর্ভুজের প্রতি, সব দেবতার প্রতি। প্রতি প্রতি পরম পরস্তা, যত পরম শ্রেষ্ঠ আছে, শ্রেষ্ঠের পরম শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর, দেবতার পরম দেবতা। সেই গোবিন্দ জীবের কৃপা করার জন্যে এই জগন্নাথের রূপে, দারুক ব্রহ্ম রূপে লীলা করছেন। হাজার হাজার লোককে দর্শন দিচ্ছেন, হাজার হাজার লোকের কৃপা করছেন। শুধু ভারতে নয়, এখন গোটা পৃথিবী জয় জগন্নাথ বলে না নাচছে না, পুরা জগৎ নাচছে। মহাপ্রভুর দৈববাণী ছিল, পৃথিবীতে যত আছে নগর আদি গ্রাম, সর্বত্রে প্রচার হইবে মোর নাম। তা সেটা এখন সফল হয়েছে, চলছে। আমাদের তো আরবির টাইম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা সবাই আসবেন আর এই জগন্নাথের লীলা কথা শুনবেন, কীর্তন শুনবেন, আর নিজেরা একটু কীর্তন করার চেষ্টা করবেন। বলেছি জগন্নাথ দেব কি জয়, শ্রী বলদেব প্রভু কি জয়, শ্রী সুভদ্রা দেবী কি জয়, জয় শ্রী সুদর্শন চক্র কি জয়, শ্রী গুন্ডিচা বাড়ি কি ধরা পঞ্চমী কি জয়, মহালক্ষ্মী কি সমাগত ভক্ত বৃন্দ কি জয়, লোক पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
आरती करो आरती।